कुडबी जिल्हा संघाच्या पदाधिकारी वेदिकेक ओकमणी सारता सगळी कुडमी संघाच्या सगळी पदाधिकारी आणि वेदिके ओकम नमಗೆಲ್ಲ विनंती. उद्यमी के सुरेश चौडेक ओकम नमಗೆಲ್ಲ विनंती. या लेस बारी पोर्लन दाव मुन देवाक नमोन करचा येता नेमी राजा मगीर ಬಳಗ इंगेला तावनातन गुमटाचा नमोन. दयेकरून सगळी उभे राहून नमोन करकम निसारता. आमगेल्या पोरल्या संस्कृतीच्या मुखेन गुमटांत नमोन करल्या नेमी राजमय ಬಳಗಕ್ಕೆ धन्यवाद. आतन वेदिकेंत आल्या सगळ्या सैर्यांक नमोन करचा येता कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीच्या अध्यक्ष जोकिम स्टॅनली अल्वरीस. जिल्हा संघाच्या पूर पदाधिकारी वेदिकेक ओकम नमಗೆಲ್ಲ ಕಳಕಳಿಯ विनंती.
देव बऱ्यो दीस दिवं समेस्तांक वेदीर आशिल्ल्या सर्व मानाच्या सैऱ्यानो हांगासर जमलेल्या कुडमी समाज बांधवांनो परत एक फावटी तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. येदोळूच स्थळी देवा लागीं देवळांत पुजा करण तुमच्या स्थळी मुखंडांनी एक भोव सोबीत पुरशांव काडलो दोमाचेडाव सडनेर तावन हांगा पर्यंत. हे एक कार्य कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीन कुडमी समाज सेवा संघ दक्षिण कन्नड कुडमी समाज सेवा संघ हांच्या संघातान कुडमी जानपद समावेश 2025 सोबीत कार्य हांगासर आज मांडून हाडला. ह्या कार्याक जमलेल्या वेदी वयल्या सैऱ्यांक आनी तुमकां समेस्तांक पयल्यान पयलें बरो मोगासो आनी मानाचो येवकार हांव मागता. कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी फाटल्या 30 वर्सांत हांव कोंकणी भाशे संस्कृतीच्या उदरगते खातीर आपलो भरपूर वावर भेटोवन आसा. फाटल्या 30 वर्सांनी 10 जण अध्यक्ष आनी सांदे तांकी प्रमाणे कोंकणी भाशेची सेवा करण आतां 11वो अध्यक्ष जावन हांव विंचून आयलां आनी म्हज्या सांगाता 10 जण सांदे फाटल्या 1 वर्सांत हांव कोंकणीची तरावळ कार्य कोंकणी भाशेच्या उदरगते खातीर आमी मांडून हाडून आसा. गेले त्या म्हयन्यांत 15 तारखेर आमी मुंडगोड सिद्धी समावेश आसा केल्लो. असलोच एक भोव व्हड समुदाय तो कोंकणींतलो बॅकवर्ड कम्युनिटीचो समुदाय सिद्धी लोक पूण कोंकणी भास उलयता हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव 3 समुदायाचो लोक तांचे मदें आसा. आनी थंयसर मुंडगोडांत भोव यशस्वी रितीन आमी एक समावेश सिद्धी समावेश आसा केल्लो. ताचे उपरांत मार्चाच्या एंडाक आमी आमचे वार्षिक कार्यक्रम प्रशस्ती कार्य मैसूरांत आसा केल्लें आनी आतां परत 15 दिसां भितर आनी एक कार्य हांगासर कुडमी समावेश जमोवन आसा. म्हणटा आसतना कोंकणी अकादमी सरकारान दिल्ल्या इतिमिती भितर आपली कामां भरपूर करते आसा. आतां हो कुडमी समुदाय जेन्ना आमची कोंकणी भास सरस्वती न्हंयच्या सुळसुळ्यांनी जल्माली सरस्वती आळवून वेतस आमचो लोक गोंयांक मायग्रेट जालो आनी गोंयांत जेन्ना पोर्चुगीजांची दाड जाली तेन्ना कोंकणी लोक गोंयांतसून दक्षिणाक धांवन आयलो. रत्नागिरी तावन त्रिवेंद्रम पर्यंत सगळ्या करावळींत कोंकणी लोक आज आसा आनी तांतलो एक लोक आसा कुडमी लोक. आज उत्तर कन्नडांत जावं दक्षिण कन्नडांत जावं आमचो भरपूर कुडमी समुदायाचो लोक अजून जियोवन आसा. कुडमी समुदायाचो लोक एक कश्टी लोक संगातान जियोवचो लोक अशें हांव चिंतां. हर एका जाग्यार कुडमी समुदायाचो एक तांडात आसता. पयलें कृशी करचे संगी शिकारी करण हो लोक दीस काड नासलो. त्या उपरांत आधुनिकतेच्या वळ्याक लागून आज कुडम्या मदें जशें हेर कोंकणी लोकां मदें कशें आधुनीकरण आयलां तशेंच कुडमी लोकां मदें आयलां. आनी आज कुडमी लोकांनी तांची संस्कृती तांचो आचार विचार कांय तोडो आळवून गेला. आज धार्मीक समारंभांनी तुमची संस्कृती तुमी पाळतात जाल्ल्यान अजून ती जिवी उरल्या अशें हांव पातयेतां. कित्याक धार्मीक कार्याच्या भोंवतणी जेन्ना समावेश वा कसलो संस्कृती चलता तेन्ना ती भास जिवी उरता ती संस्कृती जिवी उरता. आज दक्षिण कन्नडा कुडुंबी समाज सेवा संघ हांच्या भोव व्हड मिनातेन मुखेलपणान हें कार्य आमकां हांगासर मांडून हाडिल्लें दिसता. भोव सोबीत रितीन तुमची संस्कृती तांणी प्रतिबिंबीत केल्या ह्या सालाच्या भायर. म्हणटा आसतना फाटल्या दिसांनी तांणी केल्लो वावर आमी मानून घेवचोच पडटा. कांय तोडो तुमचोच लोक अकादमी वयर कांय तोडो अपवाद घालते आसा. अकादमी आज कुडमी लोकांक वांटे करूंक भायर सरल्या. खंडीत जावन हांव म्हणटा अकादमी कोंकणी लोकांक वांटे करूंक भायर सरूना.
अकॅडमी कोंकणी लोकांक बांदूंक वयसरल्या आनी हाका साक्ष आज तुमी आसात. केदो व्हडलो पुरशांव थंय तावन हांगा पर्यंत आयला. हाका तुमी साक्ष आसात, तुमी जबाबदार आसात. आमचें काम समाज एक बांदून घालचें, तुटोवचें न्ही. जेन्ना एक भास आसची ती भास कोंकणी भास 3 धर्मांनी हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिस्तांव 3 धर्माचो लोक उलोवची भास आसा कोंकणी भास. म्हणटा आसतना आमी अभिमान पावोंक जाय. आमच्या राष्ट्राची अधिकृत भास खंयची म्हूण विचारल्यार हिंदी म्हणटात. हांव म्हणटा हिंदी एक मात्र आमच्या राष्ट्राची अधिकृत भास न्ही. आमची कोंकणी ज्या 22 भासांक राष्ट्रभास म्हूण मान्यता मेळ्ळ्या तातूंत एक भास आसा म्हजी भास कोंकणी भास. देखून हांव अभिमान पावतां आनी हें हर एका कोंकण्यान अभिमानान लेगीत जाल्ली गजाल. आपली भास ही राष्ट्रभास अशें. हें मात्र न्ही, कोंकणी भास आज 5 लिपींनी बरयतात. तुमी मुंबई गोवात गेल्यार थंयसर रोमी आनी नागरी लिपींत कोंकणी बरयतात. तुमी तितकेशे सकला देंवून आयल्यार भाटकाळांत आशिल्ल्या गांवांत नवायांत लोक पारसी लिपींत कोंकणी बरयता. आख्ख्या कर्नाटकांत आमी कोंकणी लोक कन्नडा लिपीन बरयता. आनी हांगा तावन तिके वयर गेल्यार कासरगोड उतरल्यार कोंकणी भास मलयाळम लिपीन बरयतात. म्हणटा आसतना 3 प्रमुख धर्म, 5 व्हडल्यो लिपी ही म्हजी भास बरोवंक आमी वापरता. म्हणटा आसतना आमी आमच्या भाशेक उणेपण लेखचें नाका. आमी अभिमान पावया. आमची कोंकणी आज खंयसर पावल्या हें आमी मानून घेवया. कुडमी समुदायामध्ये जायते जानपद आसा. हाची सोबाय आमी येदोळस पळयली आनी सगळो दीस हांगासर ह्या वेदीचेर तुमचे आचार विचार जानपद कार्य जावची आसात. सांजेर एक भोव व्हड समारोप कार्य जावचें आसा. म्हणटा आसतना आयचो दीस तुमचो जावं, कुडमी समुदायाचो जावं, अकॅडमी केन्नाय कुडमी लोकां मदें आसतली अशें हांव बरवसतां आनी बरवस्तो दितां. आज ह्या समावेशाक आमचे मदें आसात मुखेल सैरो जावन हजर जाल्यात भोवमानेस्त डॉक्टर एम मोहन आळवा. आळवा शिक्षण संस्थे तुमकां जाणात. तुमी हांगा बिजारांत आराम जाल्यार मूडबिद्रे पर्यंत कितलेशा शिकपा शेतांत परिणत आशिल्ल्यांक सांगाता घालून भोव अपुर्बायेन शिकपा संस्थेसोलन व्हरची कीर्त आपणायिल्ले प्रमुख ते मात्र न्ही, असली कार्यक्रमां करची म्हळ्यार तांकां दाव्या हाताचो खेळ. लाखांनी लोकांक जमोवन व्हड व्हड कार्य करून समाजेंत एक उन्नत स्थान आपणायिल्ले भोवमानेस्त डॉक्टर एम मोहन आळवा सर, तुमकां ह्या कार्याक हांव बरो मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागतां. हांव उलयतां आमचो कुडमी समाज सेवा संघाचो अध्यक्ष कृष्णा कंपदाव आनी तांकां शॉल घाली जाय आनी स्वागत करी जाय म्हणून. शॉल घालून विडो दिवन ताका स्वागत करचो. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹರಿಕಾರರೆಂದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಡುಮಿ ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸದಾ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವ आमचे मध्ये आनी एक सैरे आसात. धनलक्ष्मी कॅशो इंडस्ट्री मूडबिद्री हाचे मालक एक समाज सेवक भोव उंचले मनीस भोवमानेस्त ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಸರ್, ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃದಯಾಂತರದಿಂದ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಕುಡುಮಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲೇ ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಹಂಸೋ ಸಂದೋ ನವೀನ್ ಲೋಬೋ ಅನೆ मुखार येवचे. नवीन लोबो आनी मुखार येवन तांकां विडो दिवन फुलांतूर शालाचो मान दिवचो. ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ವೇಳೆ. आमचे मध्ये मानाचे सैरे जावन हजर आसात श्री
मोनप्पा गुरिकार कुत्तारवाडो गौरव संचालक मार्गदर्शक समिती तांकां आमचो अकादमी सांदो रॉनिक रस्ताने मुखार येवन शालो घालीज अशें उपकार मागता. मोनप्पा गुरिकारा आमच्या मध्ये या कार्यात हजर आसात भोवमाने सदाशिव मिजार संचालक निर्वहन समिती हांकां शेखर गौडा आनी मुखार येवन स्वागत करीत अशें उपकार मागता. आमच्या मध्ये आसात बहुमानेस्त पद्मनाभा अस्ट्राचेक प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई दयकर्न आमचो श्रीनिवास गौडा सदस्य संचालक कोंकणी अकादमी आनी मुखार येवन तांकां विडो दिवन शॉल घालून स्वागत करचो. श्रीनिवास गौडा आमच्या मध्ये आसात बहुमानेस कृष्णा कंपदव आयच्या कार्याचे प्रमुख रुवारी अशें हांवें म्हणयेत. दक्षिण कन्नड जिल्हा कुडमी समाज सेवा संघ हाचे वडील ते अध्यक्ष ते आज हे कार्य जाय तर म्हज्या सांगाता हाताक हात मेळोवन तांणी काम केलां. हांव उलोवता दयानंद मडकेकर दयकर मुखार येवचे कृष्णा कंपदव हांकां विडो दिवचो आनी शालो घालून स्वागत करचो. आणि आता हांव उलो दिता कृष्णा कंपदव हाका वेदीर आशिल्ल्या सक्कर सैर्यांक दायकन तुमी विडो दिजय अशें उपकार मागता. कृष्णांना थंयसर वेदीर आशिल्ल्या सर्वांक सैर्यांक विडो दिता आसतना हांगासर जमलेल्या सर्व कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीच्या सांद्यांक दक्षिण कन्नडा कुडमी समाज सेवा संघ हाच्या सर्व पदाधिकारींक सांद्यांक सर्व सांस्कृतिक तंडांक हांगासर जमलेल्या सर्व भुरग्यांक व्हडांक कुडमी सगळे समुदायाक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी तर्फेन बरो मोगासो आनी मानासो येवकार हांव मागतां. सोमेस्तांक बरो स्वागत. आमची कोंकणी भास राष्ट्रभास म्हूण 4 लोकांक ऐकचलवरी सांगल्या कर्नाटक साहित्य अकादमीच्या अध्यक्ष जावन आशिल्ल्या जोंकी स्टॅनली आल्वरिसिकी नमो आमगेलो आका कृष्णा कंपदव्यो शाल आनी इडो दिवंक म्हूण आमगेल्या विनंती. आणि मुखार कुडबी जानपद समावेश इस पंचीसचो उद्घाटन कार्यक्रम.
या कार्यक्रमाचो उद्घाटक जावन आमच्या बिद्रांचो आळवस शिक्षण प्रतिष्ठानाचो अध्यक्ष मानेस्त डॉक्टर एम ಮೋಹನ ಆಳ್ವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಳ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ ಆಳ್ವ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದೀಪವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಆಳ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ ಆಳ್ವ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಉದ್ಘಾಟಕರ ಮಾತು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜೋಕಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಳ್ವಾರೀಸರವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಪತ್ ಭಟ್ರವರಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕೊಂಪದವರವರಿಗೆ, ಮೋನಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರವರಿಗೆ, ಸದಾಶಿವ ಮಿಜಾರ್ರವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭರವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸೇರಿದ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಡುಬಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕುಡುಬಿ ಜಾನಪದ ಸಮಾವೇಶ 2025ರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 42 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗವು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗದವರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ನನಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ. ನಾನಿದನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮಾತಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಕೂಡ, ನಾನು ಈ ಊರಿನವನೇ, ಮಿಜಾರ್ನ ಊರಿನವ. ನನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗದ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗದ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬೆರೆತದ್ದು ನನಗೆ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇಡೀ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಜನ, ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾನು ಮನೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮಜೀವಿಗಳು, ಎಷ್ಟು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನೋಡಿದವರು. ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಬೆವರಿಗೂ ಭಾಳ ನಿಕಟವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಗಿಗಳು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಕಾಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು 4-6 ಆಳುಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅಂಥ ಶೂರರನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನೀವನ್ನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಥ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡಿತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದವ. ನಿಮ್ಮ ಸುಮಧುರವಾದಂಥ ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬದುಕು. ಎಂದೂ ನೀವು ಕುಡುಬಿಯವರು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಜನಗಳೇ ಅಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಗಳು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇರುವವರು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ದೋಷ, ನೀವು ಧುಮುಕಿ ಹೋಗುವವರಲ್ಲ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕು. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ನಂಬದ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಇವತ್ತು ಸವಕಲು ನಾಣ್ಯವಾಗ್ತದೆ, ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಬೇಕು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಭಾಷೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ರಂಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇರಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾವಂತರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಇರುವಂಥ ಯಾರು ಗುರುಕಾರಿದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. 40,000 ಮನೆಗಳು ಇರುವಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ನೀವುಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ನಮಗೆ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಜನ್ಮ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರು ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಇದು ದೂರವಾಗಬೇಕು. ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಬೇಕು, ಅದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರವಾಗಬೇಕು. ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಊರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ
ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಾಪಿಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಹಗುರವಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡದೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು 100 ಕಾಲ ಕೊಂಡೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗಿರುವಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಂಥ ಬದುಕು ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಾನಪದದ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದದ ಜಾನಪದದ ಕಲಾ ಸಂಪತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂಥ ಚೌಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಜಾನಪದದ ಕಲೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಇವತ್ತು ಜಾನಪದದ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಲಾಟ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗುಮ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು. ತಂದುಕೊಂಡು ಆ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿತನ ತರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎಷ್ಟು ಜಾನಪದದ ಕಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಒಂದೊಂದು ಜಾನಪದದ ಕಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು 100 ಕಾಲ ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು 100 ಕಾಲ ಕೊಂಡೋದಾಗಲೇ ಕುಡಿಬಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಋಣ ಉಂಟು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನನಗೆ ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ ಸಕ್ರಿಯನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ವಿನಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ದತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ PUCಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ CETಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದು, ಅವಳಿಗೆ 98% ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದು, ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿತು ಕುಡುಂಬಿ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು MBBS ಆದಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದದ್ದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇವಲ ವಿನಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲ, ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ತಂದುಕೊಡಿ. ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು, ನೀವು ನಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದವರು. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಸೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಉಚಿತವಾದ ಸೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಕಾರರವರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಎಂಬ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆ. ನೀವು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು. ಕ್ರೀಡೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಂಥ ದೇವಕಿ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆ ದೇವಕಿ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೋದಲು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಜಾರ್ನ ದಾಮೋದರ ಗೌಡ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರ, ಇಡೀ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರೀಡಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದಾಮೋದರ ಗೌಡರ ಒಂದು ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಕೇವಲ ದೇವಕಿ ದಾಮೋದರ ಗೌಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಂತ 100 ಜನ ನಿಮ್ಮ ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕಲೆ ಇಡೀ ಮಿಜಾರ ಅನ್ನಪ್ಪರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮಿಜಾರನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮಿಜಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅನ್ನಪ್ಪರವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಜಾರ್ ಅನ್ನಪ್ಪನವರು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅಂಥ ಮಿಜಾರ್ನ ಅನ್ನಪ್ಪರ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ನಾನು ಇದರಲ್ಲೂ ನನಗೊಂದು ಕೀಳರಿಮೆ ಎಂಬುದು ಇದೆ. ಮಿಜಾರ ಅನ್ನಪ್ಪರ ಹೆಸರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರ ಅನ್ನಪ್ಪರ ಹೆಸರನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾಸ್ ಒಂದು ಆವರಣದೊಳಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಿಜಾರ ಅನ್ನಪ್ಪರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 100% ಮಾಡುವವರಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಗುರ್ಖಾರ್ಗಳು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಕೇವಲ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋದ ವರ್ಷ ಮರಾಠಿ ಸಮುದಾಯದ ಮರಾಠಿ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಮುದ್ದು ಹೋಯಿತು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಷ್ಟೇ, ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅಪಸ್ವರ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸಮಾವೇಶ ಆಗುವುದಾದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮವರಾಗೇ ನಾನು 100ಕ್ಕೆ 100 ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಇದರ ಕೆಲಸ ಮುಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇವಲ ಮುಖಶ್ರುತಿಗಾಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಖಾಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಯಾವಾದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾಡುವವ, ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವನೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು, ನೀವು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಮಿಜಾರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಮೋಹನ ಆಳ್ವ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸರಕಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎನ್ನೆಂದು ಇರಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಅದನ್ನು आमच्या कुडमिलोगाचो लेखक शेखर अंगल्या बुक सोडून दिछलो लेस मोहन आळवा सर या लेस सोडून दिकोम इसारते येता. आमच्या कुडमिलोगाचो लेखक शेखर अंगल्या बुक सोडून दिछलो लेस आतून मोहन आळवा सर बुक सोडून दिका म्हूण आमगेले विनंती. बुकाचो लेखक शेखर मुखारी म्हूण आमगेले विनंती. सगली ताटी बोटिका बुक सोडून दिल्या मोहन आळवा सर मागीर चौड्यांत उपस्थित आल्या सर्वांकी नमस्कार धन्यवाद. आतां
बिद्रांचो धनलक्ष्मी कॅशो इंडस्ट्रीचो मालक श्रीपती भट अगल्या उतर. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಡುಬಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಇದರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಕುಡುಬಿ ಜಾನಪದ ಸಮಾವೇಶದ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜೋಕಿಮ್ ಸ್ಟಾನಿ ಅಲ್ವಾಸಿರವರೇ, ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮುಖೇನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ ಆಳ್ವಾರವರೇ, ಹಾಗೆ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಂಪದರವರೇ, ಮೋನಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ್ರವರೇ, ಸದಾಶಿವ ಮಿಚಾರ್ರವರೇ, ಪದ್ಮನಾಭರವರೇ, ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕರವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರಿಕಾರ್ನವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಈ ಒಂದು ಅದರ ಮುಖೇನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಡುಬಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಈ ಜಾನಪದ ಸಮಾವೇಶ ಇದು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸಮಾರಂಭವೇ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಡಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರವರು. ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನ್ನ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಖಂಡಿತ 100ಕ್ಕೆ 100 ಕೂಡ ಸತ್ಯ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಅದು ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಒಂದು 200-240 ಸೀಟು ಹೊಸದಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆ ಒಂದು 240 ಸೀಟಿಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 18,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. 18,000 ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು 200-250 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರವರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶತಸಿದ್ಧ, ಶತ ಸತ್ಯ ಕೂಡ. ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗದವರ ಒಡನಾಟ ಸುಮಾರು 5 ದಶಕಗಳಿಂದ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನು ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 50 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 42 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಗೇರು ಬೀಜ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಆ ಗೇರು ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅರ್ಧಾಂಶದಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗದವರು. ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು. ಅದು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗಾಗಲೇ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳವರು.
ಮಿಜಾರು ಅಣ್ಣಪ್ಪರವರು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದವ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಿಜಾರ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಪಡೆದದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದನೇ ಮಿಜಾರು ಅಣ್ಣಪ್ಪರಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಿಜಾರು ಆನಂದ ಆಳ್ವಾರವರು. ಅನಂತರದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರವರು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋದು ಮಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 23,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 4,500 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮೋಹನಳರಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮುಗ್ಧತೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ನಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನಳರವರದು. ಮಿಜಾರಿಗೂ, ಆನಂದಾಳ್ವರಿಗೂ, ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರಿಗೂ, ಕುಡುಬಿ ಸಮಾಜದವರಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾರು ಕೊಂಪದ ಕೃಷ್ಣರಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರಿಕಾರನವರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಮಿಜಾರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವವರಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ತುಕಾರಾಮರು ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ, ಗೇರುಬೀಜ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆರೆದಂಥ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗದವರ ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ, ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಅವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದು ಆಳ್ವಾಸ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಸ್ವಾದಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಪಂಥದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಭಾಗದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರೊಡನೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕುಡುಬಿ ಜಾನಪದ ಸಮಾವೇಶ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಪುನರಪಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗದವರು ಎಷ್ಟು ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಯಾಶು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ ಆಳ್ವಾ ಅವರು ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಯಾಶು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ವೇದಿಕೆಂದು ಮನಾಚೆ ಸೈರದವನು ಉಪಸ್ಥಿತ ಸ ಕುಡುಬಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗೋಳಿ ಅಂಗಡಿ ಆತನ ಯಗಲ ಉತ್ತರಾಂಕ್ ವೇದಿಕೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕುಡುಬಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಎಂಗೆಲ ಸಹಯೋಗನ ಸಲ್ಲ ತಲ್ಲ ಕುಡುಬಿ ಜನಪದ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ या ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಲ್ಲ ಆಮ್ಗೆಲ ತುಳುನಾಡು ಆಮ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ कसे उरलो ते त्याशी कळन देखतलो एक व्हड मनीस से मोहन आडवा या कार्यक्रमाला अध्यक्षते वहिसून गेलेल्या अकाडेमीला अध्यक्ष जोकिम स्टॅनी आल्वारिस या कार्यक्रम उपस्थित असलेला श्रीपती भट्ट आमगेल्या दक्षिण कन्नड जिल्हा संघाला अध्यक्ष कृष्णा पंपदವು गौरव संचालक मोनप गुरिकार निर्वहणा समिति संचालक सदाशिव मीजार मलगड आस्ट्रचक प्रैवेट लिमिटेड श्री पद्मनाभ हंगे उडुपी जिल्हा कुडबी समजोधरक संघाल अध्यक्ष प्रभाकर नाईक कलमर्गी ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಗೋರ್ಕರ್ಕ ಮಲಗಡಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ಗಿನ या कार्यक्रम दानी दोन उल्लणे उल्शक अपेश ಕೊಡುತ್ತೆ समस्त समाज बांधव अजिले कार्यक्रम हंगे कुडबी समाज इतिहासक कोंकणी साहित्य अकाडेमीन वंटून गेलेला प्रप्रथम कार्यक्रम बितंगे तेसल तो कार्यक्रमक असे भागवहिसले एक तांड दिल्ले या कार्यक्रम असोपशा अल्लरी आमगेले समाज संघटनेतान प्रप्रथमदान दक्षिण कन्नड जिल्हा संघाने एक कार्यक्रम वंटून गेलेला हा इंतुक काणीकर्तदल्ले दक्षिण कन्नड जिल्हा संघाला अध्यक्ष आणि त्या कमिटीला सहकारदल्ले तुमक हक्तक्कू नमस्कार तनगिन इंतुक सहकार ಹೆಂಗೆ ಹಂಗೆ ಒಟ್ಟು एक कार्यक्रम दिल्ल्याक कोंकणी साहित्य अकाडेमी अध्यक्ष आणि त्या हग्ग पदाधिकारीक हंगे इडी समाज वतीन ಧನ್ಯವಾದ ದೇವ್ ಬರೋ ಕದ್ದಮ್ಮನ ಮಗುನ್ ಗೆತ್ತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕುಡುಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕುಡುಬಿ ಸಮುದಾಯ ಅವರ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳು ಕೃಷಿಯ ಒಂದಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ದಿವಸ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಪರಂಪರೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಆಚರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 3 ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹುಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮರಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂಥ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂತಹ 3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ನಾವು ಬೆಳೆದಂತಹ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ನಾವೇ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದು ಆದರೆ ಬದಲಾದಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತಂತೂ ಸತ್ಯ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮವರು ನಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಕೌಶಲ್ಯಭರಿತ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವೇ ಬೆಳೀತೇವೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಬೆಳೆದವರು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದಾವೆ
ಅದು ಹೆಗ್ಗಣಸಿರ್ಬೋದು, ದಗ್ಗಣಸಿರ್ಬೋದು, ಗೋವೆ ಕೆಸು ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಜೀವನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಅದು ವರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ಅಂತ, 4 ಜನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವನತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೀಸಲಾದಂಥ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಮ್ಮಟ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಲಾಟ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಆಳೋರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಧುನಿಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮೇಳೈಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಮೋಹನ್ ಹಾಳವರವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಪಡೆದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಅವರು ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಆಳ್ವಾಸ್ನೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದವನು. ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿರಾಸತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಇದ್ದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಏನಿವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಳ್ವಾಸರವರು. ಖಂಡಿತ ನೀವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಈಡೇರ್ತವೆ. ಅದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಸತ್ಯ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅವರೊಂದಿಗಿರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಜೆ ತನಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಾವೇನು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ ಸಂಜೆ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತಾದಂಥ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು, सकड़कू देव बरोकर दे मागुनगिन हगटी या कार्यक्रम सहकार नियमन मागुनगिन मुगेले दोन ಮಾತ್ರ ಬೋಯ್ತಾ ಸಕಡಕ್ಕೂ ದೇವ್ ಬರೋಕತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆಕೊಟ್ಟ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ್ ಗೋಳಿ ಅಂಗಡಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಗಟ್ಟರ್ ಅಮ್ಯಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕನ್ನಡ आणि संस्कृती इलाको दक्षिण कन्नड जिल्हा कुडबी समाज सेवा संघ यांच्या सहयोगानं मंडून 8ने केल्या कुडबी जानपद समावेश ईस 25च्या कार्यक्रमात उपस्थित आल्या सर्वांक नमोन करच्या येता कृष्णा कोंपदव. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमी याच्या मुखांतर एक कार्यक्रम जावका म्हणून कोंकणी साहित्याच्या अकाडेमीच्या अध्यक्ष स्टॅनी आडवारस यांनी एक योजने आमच्या मुखार धरतरी ताका संघाच्या मुखांतर योजने करून आतान आज हे कार्यक्रम दाखयता. ह्या कार्यक्रमाच्या पूर्ती केल्या म्हणल्यार आमकां उत्साह दिवन हुरूप दिवन हे कार्यक्रम करच्या प्रति स्टेप बाय स्टेप प्रति स्टेज बाय स्टेज कळदवका प्रति एक आमी आमकां नेनपु ना जाल्यार ते नेनपु करून हें करका तें करका कार्यक्रम यशस्वी करका कार्यक्रम सक्सेस करका म्हणून प्रति हंतरी आमकां
तिळवळके देवणू या कार्यक्रम या मोठर यशस्वी जाऊच्या कारणीकर्तदಲ್ಲೇ या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षते वहिसोನು ಅಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾನೇಸ್ತ ಜೋಕಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಳ್ವರಿಸ್ ಇಂಕಾ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾದ सगळ्याला मलगडेच्या परवाद अहो तिंका वंदन अर्पण धन्यवाद समर्पणे करतात तेच याचे कार्यक्रम उद्घाटने करकेल्लो आमगेलो दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचो DC त्याला तुर्तू तुर्ತು ತಿಂಗಳ सरकारी ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ आयच्या कार्यक्रमाक ಈಚೆ ದೈನ म्हणू एक मेसेज दिले ಬಹಳ आमगेल्या समुदायाच्या ಬಗ್ಗೆ गौरव आणि अभिमान आल्लो व्यक्ती आमगेलो DC आमकां आमी ताका इन्विटेशन दिचे भितरी आमंत्रित करचे भितरी आमगेल्या समाजाच्या ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು विचार सांगले केवल दक्षिण कन्नड न्हू उडुपी जिल्ह्यात तिथं उत्तर कन्नड कुणबी जनांगाच्या ಬಗ್ಗೆ एक उल्लेख केले समुदायाचे कष्ट कार्पण्याच्या ಬಗ್ಗೆ तांणी उल्लेख करून सांगले आमगेल्या कार्यक्रम विचारलो बट सरकारचे कार्यक्रम तुर्तू कार्यक्रमाच्या मुखांतर तो भागवहिशिल्लो आनी आयच्या कार्यक्रम इचे दयने तेंकांय तेंगेल्या अनुपस्थितीर तेंकां धन्यवाद समर्पणे करता तेच आमचे ओट्टा म्हणू हे कार्यक्रम उद्घाटने करून तिथे पुस्तक बिಡುಗಡೆ केल्लो मान्यस्थ डॉक्टर M मोहन आಳ್ವ समुदायाच्या ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಅವನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಲೋಗಾಕ ಕುಟುಂಬ ಜನ್ನಾಕ तिथं कुटुंब उत्तेजन देवणू उत्साह देवणू आमगेल्या भुरग्यांक शिकापाक अवकाश देवणू आमगेल्या भुरग्यांक कळना पुरा प्रतिभे आहा ते भायर करचे प्रयत्न केल्लो एक मानेस्त ताजे ಒಟ್ಟುत समुदायाचे आश्वासन दिलां समुदायाचे आमगेल्या ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಮೇಜರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ इंग्लंडावर एक शिरस्थायी जावचेले योजने करता तेच समुदायाचे राज्य मट्टाचे एक समावेश करच्या अवकाश करून दिता म्हणून आमकां भरवशे दिला ಬಹುಶಃ जिल्हा संघाच्या पदाधिकारी या ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ताजे ಒಟ್ಟು मेळणू त्या ಬಗ್ಗೆ चिंतने करता म्हणून तुमचे सांगणू या कार्यक्रम उद्घाटने केल्ल्याक तेंकां आमगेल्या जिल्हा संघाचा परवाद समस्त कुडम्याला परवाद ताका वंदनार्पणे करतात तेच आनी एकलो डॉक्टर श्रीपती भट मानेस्त श्रीपती भट ह्यो उद्यमी जाल्यार आमगेल्या समुदायाच्या ಬಗ್ಗೆ काळजी आल्लो मनीस हिंकां ह्या आज कार्यक्रमार भागवहिसून दोन चार वतर लायक सांगून गेला तेंकांय आमगेल्या समुदायाच्या परवाद तेच जिल्हा संघाचा परवाद तेंकां धन्यवाद समर्पण करतात तेच आमगेल्या या कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक समिती त्या समितीचो गौरव संचालक आणि कुत्तार वाड्याचो गुरकार श्रीयुत मोहनप्प गुरकार आमचे ओट्टा तेंकां आमगेल्या सगळ्या समुदायाच्या परवाद जिल्हा समितीच्या परवाद धन्यवाद समर्पण करता तेच या कार्यक्रमाचे निर्वहण समिती संचालक जावन श्रीयुत सदाशिव मिजारू किंडेल मंदिराचो गुरकार हिंकांय आमगेल्या समुदायाचा परवाद वंदनार्पणे दिता तेच आनी एकलो मुंबई जावन आल्लो सगळे व्यवहार करून वृत्ती करून आल्लो आमचे ओट्टा थंय लागून हांगा येवन आमगेल्या कार्यक्रमांत भागवहिसला श्रीयुत पद्मनाभ मुंबई हिंकांय आमगेल्या संघाचा परवाद वंदनार्पणे करता तेच ವೇದಿಕೆಯರ್ ಎಲ್ಲೋ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಚೋ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ नारायण नाईक लायक चार उतर सांगले हिंकांय आमगेल्या समुदायाच्या परवाद वंदनार्पण करता तेच जिल्हा संघाचो उडुपी जिल्हा संघाचो अध्यक्ष प्रभाकर नायक आमचे ओट्ट आहा तेंकांय ह्या संदर्भात वंदनार्पण करता तेच जिल्हा संघाचे आमगेल्या दक्षिण कन्नड जिल्हा संघाचे प्रधान कार्यदर्शी शेखर गौड आसा तेंकांय वंदनार्पण करता तेच कोंकणी साहित्य अकादमीचे सदस्य श्रीनिवास गौडा अनेक सदस्य असा सदस्य तेंकांय या संदर्भात समुदाय आमगेल्या जिल्हा संघाचा परवाद वंदनार्पण करता
तेच इडी कार्यक्रम सक्सेस जावचे यशस्वी जावच्या समुदाय समाजाचे गुरकार इडी आमगेले ಜಾನಪದ कले येद्दा भितर उरपाक जाल्यार आमगेले ते सामाजिक संघटने व्यवस्थे आहा त्या संघटने व्यवस्थे एक वाडो त्या वाड्याच्या मुखांतर हे ಜಾನಪದ कले उरपणेला कच्च्या संघ संस्थेने ಜಾನಪದ कले उरपीच्या साध्य नासल्यार हे संघ प्राचीन काल लागून येद्दा भितर उरपणीचे कारणी करतदल्ले आमगेल्या समाजाचे वाड्याचे प्रमुख जावन आसले गुरकार ह्या गुरकारांक ह्या संदर्भात सगळ्या गुरकारांकी समुदायाದ ಪರವಾದ ವಂದನೆ करता करून या ईत भागवहिशिल्ल्या सगळ्यांकी ವಂದನೆ करून या कार्यक्रमाची मुक्ताय करच्या विनंती करतो.